Okay. Hello everyone, welcome to our annual Easter Καλησπέρα conference. σε όλους. Καλώς On ήρθατε στο the edition ετήσιο συνέδριό μας. this time is dedicated to the Αυτή τη 75th φορά anniversary of the έχουμε Establishment of αφιερωμένο το the συνέδριό μας στην Apostolic. And 17η we would like to επέτειο welcome you του all Συμβουλίου της to this Νίκαιας και event. θέλουμε να σας We are καλωσορίσουμε very σε αυτή τη honored because συζήτηση. you are always here with us Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε participating. πάντα εδώ μαζί The μας και Apostolic μας Service Operator on υποστηρίζετε, την medievals.net. Ορθόδοξα Ακαδημία And της Κρήτης και το I would like to medievals.net. express on Και θα behalf of the ήθελα director να that this εκφράσω εκ event is μέρους του very honored not to Διευθυντή της happen Ακαδημίας with της us, Κρήτης, τον δόκτωρα his warmest Κωνσταντίνο Καμπά. greetings. Unfortunately, Θα due ήθελα to να σας other μεταφέρω τα another conference, χαιρετίσματά he του. cannot be here with Έχει us ένα today. άλλο συνέδριο αυτή τη στιγμή και δεν As μπορεί well as να είναι μαζί Peter μας. Konieczny, the founder and Ο director of Πίτερ the Κονιέξη, ο medievals.net, ιδρυτής του medievals.net, who is co-organizing this event with us. I είναι ο won't συνδιοργανωτής talk too αυτής much της today. συζήτησης, αυτού του I συνεδρίου. will Δεν θα just μιλήσω πολύ. ask Θέλω απλά να Dr. John σας πω, Gallagher to join us να and present ζητήσω the από τον first δόκτωρα session. Τζον Γκάλαχερ John, να welcome. έρθει στην παρέα μας και Hello, να thanks very much, παρουσιάσει την Zoe. πρώτη It's my εργασία. great pleasure Καλησπέρα, to Ζωή. Χαίρομαι welcome πάρα our first πολύ που speaker βρίσκομαι for εδώ this year's Easter Conference, και Stefan καλωσορίζω τον πρώτο μας Maric, ομιλητή, who will τον be Στέφαν presenting the paper Μάριτς, Apostolic ο Authority οποίος and θα μας Pre-Nicene παρουσιάσει Pascha, Collision την or Dialogue in εργασία the Martyrium Αποστολική Αρχή Polycarpi. Over to και you, στο Stefan. Πάσχα. Στέφαν, εσύ, η Hello σειρά σου. everyone. I'm glad to participate Καλησπέρα with σε you in όλους. this Χαίρομαι interesting πάρα πολύ που conference. συμμετέχω σε αυτό I το have prepared a ενδιαφέρον short συνέδριο. exposition Έχω of my ετοιμάσει paper. μία σύντομη This παρουσίαση is, της as you εργασίας mentioned, μου, entitled Apostolic η οποία Authority and έχει τίτλο Pre-Nicene «Αποστολική Pascha, Αρχή και Collision or Πάσχα, Dialogue in Martyrium σύγκρουση ή Polycarpi, διάλογο στο Polycarpi and Martyrium Μαρτύριum Hieronym». So Πολυκάρπη». I'll try to be as short Θα προσπαθήσω λοιπόν να as είμαι possible. σύντομος. Uh, so the celebration of Pascha in the pre-Nicene Ο Church εορτασμός is λοιπόν του one of the Πάσχα most στον πρώιμο complex and heavily χριστιανισμό debated παραμένει ένα questions in θέμα the Christian θεολογικής και fathers. ιστορικής σημασίας, ιδιαίτερα Despite στο centuries πλαίσιο of της scholarly αποστολικής attention, the εξουσίας. origins, chronology, and Παρά theological από foundations of διάφορες early Christian μελέτες που Paschal δεν ξέρουν practices they ακριβώς remain shrouded in συγκεκριμένες uncertainty. ημερομηνίες, το Πάσχα Central issue παραμένει, revolves around the apostolic authority παραμένει invoked by various κλεισμένο γύρω από communities to ένα validate μυστήριο. different liturgical tradition. In particular, the role of Polycarp of Smyrna, whose figure emerges at the Συγκεκριμένα λοιπόν ο intersection ρόλος του of Johannine Πολυκάρπου and Pauline Μαρτύριου ecclesial identities, στην offers a Μεγάλη unique Εκκλησία perspective on how μας early δίνει Christian εξαιρετικές communities αντιλήψεις navigated the σχετικά με memory τις of the εκκλησιαστικές apostles κοινότητες to της shape περιοχής their της own Μικράς liturgical Ασίας, calendars and theological στα commitments. λειτουργικά ημερολόγια και The τις core of the θεολογικές conference is not δεσμεύσεις. merely Στον calendrical, but επίκεντρο λοιπόν deeply του ερωτήματος theological, σχετικά με hinging on αυτό how δεν early είναι Christians απαραίτητα understood the ένας continuity between the Jewish and θεολογικός Christian λόγος, liturgical life, the function αλλά of η tradition, η and the χριστιανική authority of λειτουργική apostolic ζωή figures. ανάμεσα στους We χριστιανούς και τους study Εβραίους, αλλά those και οι into three key αποστολικές early εικόνες. Christian texts, Έχουμε τρία mainly κείμενα hagiographical ones, κλειδιά, αγιογραφικά κατά κύριο λόγο, associated with the Smyrnian Church, Martyrium που σχετίζονται Polycarpi, με την Polycarpi and Σμύρνη, το Martyrium Μαρτύριον Pioni, Πολύκαρπη, το Β' and Πολύκαρπη και το Μαρτύριον investigate Πιόνι how appeals για to την apostolic αποστολική authority εξουσία. shaped and reflected Και divergent pastoral traditions. ασχολούνται The κυρίως με τον τρόπο του so-called εορτασμού του Πάσχα στη Chrysodecium σύγκρουση of και the Orthodoxy, named αλληλοαπόκλιση after the επίσης. practice of celebrating Pascha on the Ο 14th of εορτασμός Nisan, λοιπόν according του to the Jewish Πάσχα, calendar, σύμφωνα με το represents a εβραϊκό fundamental ημερολόγιο, theological fault lying αντικατοπτρίζει in ένα early βασικό Christianity. Johannine θεολογικό communities in Asia Minor defended τρόπο this ζωής practice στην by Μικρά invoking the Ασία. example of the Apostle John and his disciple Polycarp. By contrast, Από other τον communities Απόστολο Ιωάννη και influenced τον by μαθητή του Pauline τον traditions Πολύκαρπο. promote the Άλλες celebration of Pascha on the διάφορες Sunday following the 14th, interpreting it as a commemoration of the resurrection Άλλες rather than a διάφορες memorial συνήθειες of the είναι ο crucifixion, εορτασμός του Πάσχα την which Κυριακή is του actually Πάσχα μετά commonplace, τη as Σταύρωση, που είναι Antoinette κάτι showed πολύ in συχνό, my paper. The earliest of όπως our βλέπουμε εδώ στην sources, εργασία μου. the Martyrium Polycarp, is Η the first πιο, Christian martyrdom record and η πρώτη focuses πηγή που on έχουμε, το aligning Μαρτύριον Polycarp's death with the Πολύκαρπη, Passion of Christ. κυρίως Through αναφέρει το πάθος literary του Χριστού. allusions, including riding on a donkey and being arrested on a great Sabbath, the text mirrors gospel passional Περιλαμβάνει επίσης την narratives. γνώση ότι ο Yet Χριστός these allusions συνελήφθη do το not Μεγάλο point Σάββατο. conclusively to either Παρ' όλα αυτά synoptic or όμως δεν υπάρχει Johannine ένας independence. συγκεκριμένος λόγος που Rather, να they μας reflect a περιγράφει general αυτή την early Christian ανεξαρτησία spirit της of σκέψης, state martyrdom within the αλλά Christological framework of suffering and resurrection. συγκεκριμένα όμως αναφέρει το The next μαρτύριο one, και την the Vita Ανάσταση. Polycarpi, Το though επόμενο, το creatively Β' dated and Πολύκαρπη, ο Β' του partially reinvented, Πολύκαρπου, presents a έχει theological ακόμα μια redirection. μαρτυρία Its για τη emphasis ζωή on του Pauline Πολύκαρπου. epistles
the presence of Pauline figures such as Strateas and the Κυρίως conspicuous μιλάει absence of για John τις φιγούρες suggests όπως ο Στρατέας an και η editorial απουσία του strategy Ιωάννη. the realigned Polycarp with post-Nicene orthodoxy. This Pauline reconfiguration becomes more explicit in the prescript, Είναι where πολύ Paul instructed ξεκάθαρο the όσο συνεχίζουμε Smyrnaean να διαβάζουμε το faithful of κείμενο the ότι correct timing of Pascha, στο παραπάνω distancing απόσπασμα the παρατηρούμε community from διάφορα past μοτίβα που Decimal αντιλήφθηκαν practices. από τα The επεισόδια Martyrium που Pioni προηγήθηκαν από reflects a τα πάθη dual του Χριστού. allegiance. Το It Μαρτύριουμ preserves the Πιόνι memory of Polycarp's του martyrdom and Πιονίου, του mentions the πρεσβυτέρου της celebration Σμύρνης, of καταγράφει μια Pascha in εκτεταμένη Smyrna on the μαρτυρική Great Sabbath. αφήγηση του Yet it Πάσχατος introduces στη Pauline Σμύρνη. language and theological priorities. The Παρουσιάζει Greek μια material καινούργια fits γλώσσα, τη γλώσσα του directional Πιονίου και τις layers, προτεραιότητες particularly της the εποχής. interpolations Υπάρχουν attributed to Pseudo priorities. Points the διαφορετικός later τρόπος να reforms that παρουσιάζονται τα colonize γεγονότα or overwrite earlier Johannine traditions with Pauline influences. In all three texts, apostolic Τώρα authority και is στα central. τρία αυτά Polycarp κείμενα. is presented as Ο an Πολύκαρπος apostolic and παρουσιάζεται prophetic ως figure. For instance, in Απόστολος, ως Martyrdom μια of Polycarp, προφητική and his φιγούρα, legitimacy stems from direct transmission from the apostles, as Irenaeus of Lyon states, με γνώση η οποία προέρχεται especially καταρχήν από from τους John. Απόστολους, Yet later redactions, ειδικά από τον Ιωάννη. as Αργότερα found βλέπουμε in Vita Polycarpi, reframe this lineage, στο Β' attributing Πολύκαρπη spiritual succession to Paul or minimizing ότι references υπάρχει to μία Johannine connections. πνευματική συνέχεια This από τον indicates a Παύλο και theological τον evolution Ιωάννη. wherein Αυτό μας δείχνει apostolic ουσιαστικά μία authority becomes a θεολογική εξέλιξη rhetorical από την and Αποστολική Αρχή, institutional η tool οποία for γίνεται ένα negotiating orthodoxy. εργαλείο ουσιαστικά για The την fragmentary text, known as Ορθοδοξία. the Harris fragments, reinforces Αυτά the early τα tradition of Polycarp κατακαιρματισμένα as a direct κείμενα disciple of John. μας δείχνουν την The fragments την underscore νεότερη his old δυνατή age, his μορφή του fidelity to the Πολύκαρπου apostolic canons, and his uniqueness as the και τη last surviving μοναδικότητά student of του an apostle. σαν τον Notably, they τελευταίο claim that μαθητή των Polycarp was to Αποστόλων. suffer martyrdom in John's Ο place, Πολύκαρπος a ήταν prominent μάρτυρας η symbol οποία of υπέφερε apostolic στη θέση του continuity and substitution. These fragments, likely composed in the 3rd και century όλα αυτά within τα the κομμάτια Smyrnaean που context, preserve a εμφανίστηκαν τον 3ο tradition that αιώνα later κυρίως, editors, such as παρουσιάζουν μια those of Vita παράδοση Polycarpi and Martyrium Pioni, may have όπως intentionally το Martyrium suppressed or Pioni, altered. που The μπορεί να broader καταπίεσαν και να ecclesiological έκρυψαν significance of this επίτηδες. development Το πιο cannot be σημαντικό αυτής της overstated. εξέλιξης In an age of δεν theological fluidity and institutional δεν μπορεί να είναι formation, σε location μια of apostolic ηλικία, σε μια authority served to εποχή secure θεολογικής doctrinal legitimacy, αμφισημίας whether through explicit η citation, απόλυτη logical αλήθεια. parallel, or theological Το synthesis. θεολογικό These παράλληλο, αυτή η texts θεολογική demonstrate σύνδεση how early αυτών των Christian κειμένων communities μέσα στην constructed χριστιανική their κοινότητα identities through appeals to apostolic έχουν precedent. κατασκευάσει μια ταυτότητα Importantly, they βασισμένη στους illustrate that the Αποστόλους authority of the apostles, especially John and Paul, was και not συγκεκριμένα inherently δείχνουν ότι υπήρχε contradictory. ένας Rather, πραγματικός it was the selective κίνδυνος reception and deployment of these traditions that created αποστασίας polemical ανάμεσα opposition. στις Even the τελείως term δύο Catholic διαφορετικές απόψεις που υπήρχαν. appears Ακόμα και with η καθολική strategic άποψη elasticity. It is εμφανίζεται με used to έναν τρόπο describe στρατηγικής Polycarp's role as a ελαστικότητας. bishop, Χρησιμοποιείται για να Pioni's true περιγράψει την affiliation, and γνώση του Dionysius' faith of Πολύκαρπου prayer or doctrine. Its και την polyvalent προσευχή και το αντίστοιχο application δόγμα. suggests that what counted as a Catholic was in part Αυτό contingent που on φάνηκε ως apostolic καθολικό lineage. ήταν στην As the πραγματικότητα Nicene βασισμένο Church sought στην to impose an αποστολική influence, συνέχεια. Pauline universalism offered a theological Βλέπουμε architecture ότι more υπάρχει μια conducive θεολογική to liturgical αρχιτεκτονική, ας το standardization πούμε than έτσι. Johannine particularism. This tension is especially apparent in theological Και reflections αυτό είναι on Pascha. ξεκάθαρα What Decimal εμφανές στις Pascha, written in θεολογικές Johannine σκέψεις για το theology, Πάσχα. emphasized memorial, fasting, and expectation of the parousia. Περιλαμβάνει Pauline Pascha, by την contrast, παρουσία celebrated του resurrection Χριστού, and ecclesial ενώ unity η through κλασική Sunday έννοια του observance. Πάσχατος While γιορτάζει την early texts did Ανάσταση. not resolve this opposition, they reflect a dynamic process in which liturgical praxis Είναι μια was δυναμική, continually reinterpreted in μια light of δυναμική apostolic πρακτική memory στις and χριστιανικές evolving theological κοινότητες της needs. Σμύρνης μαζί με τις θεολογικές Ultimately, the ανάγκες. figure of Polycarp serves Τέλος, as a η φιγούρα hermeneutical του key, Πολύκαρπου whether remembered as John's χρησιμοποιείται disciple ως or μια reimagined ανάμνηση as Paul's είτε successor. ως μαθητής είτε ως συνεχιστής των Αποστόλων, ενσωματώνει την συνέχεια της Αποστολικής Αρχής. Η μνήμη του έχει ερμηνευτεί με διαφορετικούς τρόπους
και αντικατοπτρίζει όλες τις θεολογικές απόψεις της εποχής. Η Εκκλησία στο πρόσωπο του Πολύκαρπου θυμάται τους Αποστόλους όχι ως μνημεία ουσιαστικά, αλλά ως πηγές παράδοσης που είναι ικανοί να συνεχίσουν όλες αυτές τις διαφορετικές πρακτικές με έναν ενοποιημένο τρόπο ανά κάθε διαφορετική περιοχή. Για το τέλος, λοιπόν, το που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι δεν έχουμε παραδόσεις αντίθετες η μία με την άλλη, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε για δύο διαφορετικές παραδόσεις, οι οποίες είναι συμπληρωματικές και προσπαθούν να συμπληρώσουν ουσιαστικά η μία την άλλη, να γεμίσουν τα κενά που έχει η μία και η άλλη. Η Εκκλησία λοιπόν που έχει δημιουργηθεί πάνω στους Εβραίους χριστιανούς βρίσκονται σε διάλογο, προσπαθούν να είναι σε έναν διάλογο και όχι σε σύγκρουση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εργασία σου, Ζεφάν. Θα κρατήσουμε λίγο τις ερωτήσεις στο τέλος αυτής του session. Η επόμενη ομιλία είναι από τον συνάδελφό μας την Ιωάννα Σκούρα. Δυστυχώς δεν μπορεί να είναι μαζί μας απόψε, αλλά ξέρω πως έστειλε όμως την εργασία της για να την διαβάσουμε εμείς. Θα τη διαβάσει η Ζωή. Η αμφισβήτηση της εκκλησιαστικής της σημερίας στο Βυζάντιο του 14ου αιώνα. Ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη εκ μέρους της Ιωάννας που δεν καταφέρει να είναι μαζί μας σήμερα. Είχε μια άλλη υποχρέωση που δεν την επέτρεψε να είναι εδώ μαζί μας. Έχει όμως μια παρουσίαση. Θα μοιραστώ την οθόνη μου μαζί σας. Can you confirm that you see the presentation? Βλέπετε την οθόνη, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Τέλεια. Okay. Let me just make my screen full. Θα κάνω την οθόνη μου. Okay. Λοιπόν, ας ξεκινήσω με μια διευκρίνηση για τον όρο εκκλησιαστική εσημερία που βλέπετε στον τίτλο της εισήγησής μου. Με αυτόν τον όρο αναφέρομαι στην παραδοσιακή ημερομηνία της 21ης Μαρτίου για την νεαρινή ησημερία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της Κυριακής του Πάσχα. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, το Πάσχα πρέπει να γιορτάζεται την Κυριακή που ακολουθεί την πρώτη Πανσέλινο μετά την νεαρινή ησημερία ή αλλιώς μετά την Πασχαλινή Πανσέλινο. Να σημειώσουμε ότι η νεαρινή ησημερία υποτίθεται ότι καθορίστηκε στις 21 Μαρτίου του Ιουλιανού ημερολογίου. Ωστόσο, η ημερομηνία της ιαρινής ησημερίας δεν είναι καθορισμένη. Αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι η εκκλησιαστική ησημερία είναι αστρονομικά ανακριβής. Και αυτή η ανακρίβεια ήταν από πολύ νωρίς γνωστή τόσο στη Δυτική όσο και στην Ανατολική Εκκλησία. Παρά το γεγονός αυτό όμως, ο υπολογισμός του Πάσχα θα πρέπει να βασίζεται στην ημερομηνία που έδωσαν οι πατέρες της Εκκλησίας της ίστατης αρχαιότητας, την Ιουλιανή 21η Μαρτίου, δηλαδή την εκκλησιαστική ησημερία. Μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα, τόσο στο δυτικό όσο και στον ανατολικό χριστιανισμό, το Πάσχα υπολογιζόταν σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, στο οποίο η μέση διάρκεια του έτου είναι 365 μέρες και 1/4. Αλλά το πραγματικό έτος είναι μικρότερο. Και αυτό το γεγονός έχει ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση της ιαρινής ησημερίας, που σημαίνει ότι η αστρονομική ησημερία θα έχει συμβεί σε μια ημερομηνία διαφορετική από την ημερομηνία της εκκλησιαστικής ησημερίας. Με την πάροδο του χρόνου υπάρχει μια αυξανόμενη ασυμφωνία μεταξύ της ημερομηνίας που ορίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας και της πραγματικής ιαρινής ησημερίας, η οποία το 16ο αιώνα είχε αλλάξει τη θέση της από την 21η στην 11η Μαρτίου. Δεδομένου το ότι δεν πρέπει να παραβιάζονται οι εκκλησιαστικοί κανόνες, το ουσιαστικό σημείο ήταν να διατηρηθεί η παραδοσιακή ημερομηνία της ιαρινής ησημερίας. Για το σκοπό αυτό χρειαζόταν η προσαρμογή της ημερομηνίας στις 21 Μαρτίου. Αυτό μπορούσε να επιτευχθεί με μια ημερολογιακή μεταρρύθμιση, η οποία έγινε από τον Πάπα Γρηγόριο τον 13ο το 1582.
Η αρινή ησημερία θα πρέπει να επανέλθει στις 21 Μαρτίου και αυτό έγινε με την παράληψη 10 ημερών από τις 5 έως 14 Οκτωβρίου του 1582. Με αυτόν τον τρόπο η ημερολογιακή αρινή ησημερία μεταφέρθηκε πίσω στις 21 Μαρτίου. Επιπλέον, για να αποτραπεί η μελλοντική μετατόπιση της ημερολογικής αρινής ησημερίας σε σχέση με την πραγματική, η διάρκεια του μέσου έτους μειώθηκε από 365 και 1 τέταρτο μέρες σε 365 97 τετρακοσιωστά ημέρες. Αξίζει εδώ ίσως να σημειωθεί ότι στη Δύση, για αιώνες πριν από την ημερολογιακή μεταρρύθμιση του Πάπα Γρηγορίου του 13ου, η αναγκαιότητα βελτίωσης του υφιστάμενου εκκλησιαστικού ημερολογίου ήταν ένα θέμα συζήτησης από αστρονόμους, μαθηματικούς, θεολόγους, ακόμα και εκκλησιαστικά συμβούλια. Μπορούμε επίσης να σημειώσουμε ότι το Γρηγοριανό ημερολόγιο υιοθετήθηκε από την Ορθόδοξο Εκκλησία της Ελλάδος και άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες το 1923, δηλαδή 3,5 αιώνες αργότερα, αλλά μόνο ως πολιτικό ημερολόγιο. Εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το Ιωλιανό ημερολόγιο για τον υπολογισμό των ημερομηνιών του Πάσχα. Ας προχωρήσουμε τώρα στο Βυζάντιο του 14ου αιώνα, που διακρίνεται για τη ζωντανή πνευματική και πολιτιστική του ζωή και την αναβίωση του ενδιαφέροντος για την αστρονομία. Τότε είναι που η σωστή ημερομηνία του Πάσχα έγινε ένα συζητούμενο θεολογικό και επιστημονικό ερώτημα. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε πρόταση ημερολογιακής μεταρρύθμισης από τον πολυμαθή Νικηφόρο Γρηγορά, ο οποίος είχε σπουδάσει αστρονομία ως μαθητής του μεγάλου λογοθέτη Θεόδωρου Μετοχίτη, στη Μονή της χώρας, μεγάλο πνευματικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Εδώ βλέπετε μερικές φωτογραφίες από το μοναστήρι της χώρας. Ο Γρηγοράς ασχολήθηκε ενεργά με τη διόρθωση των δεδομένων στα οποία βασίστηκε ο υπολογισμός του Πάσχα. Και σε σχέση με αυτό, το 1324 πρότεινε στον αυτοκράτορα Ανδρώνικο τον δεύτερο μία ημερολογιακή μεταρρύθμιση. Ο Γρηγοράς, στη ρωμαϊκή ιστορία του, όταν συζητά για την πρότασή του για ημερολογιακή μεταρρύθμιση στον αυτοκράτορα, αναφέρει και είπα ότι πρέπει πρώτα να εξετάσουμε με ακρίβεια την αιαρινή ησημερία. Αφού υπολόγισε την ημερομηνία της αιαρινής ησημερίας και επαλήθευσε ότι δεν ήταν στην 21η Μαρτίου, ο Γρηγοράς συνειδητοποίησε ότι το Ιωλιανό ημερολόγιο υπολόγιζε σφαλμένα τη διάρκεια του έτους. Στη συνέχεια πρότεινε ότι ο υπολογισμός του Πάσχα θα έπρεπε να βασίζεται σε ένα έτος μικρότερο από το Ιουλιανό έτος 365 και 1 τέταρτο ημερών. Διαφορετικά θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε λάθος ημερομηνία του Πάσχα. Διότι, όπως αναφέρει, προσθέτουμε σε 365 μέρες ένα ολόκληρο τέταρτο της ημέρας, ενώ αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε. Σύμφωνα με όσα λέει ο ίδιος ο Γρηγοράς για την προτινόμενη μεταρρύθμισή του, ο αυτοκράτορας κατάλαβε και αποδέχθηκε τα επιχειρήματά του, αλλά αποφάσισε να μην εφαρμόσει την ημερολογιακή μεταρρύθμιση για να αποφύγει σύγχυση και διαφωνίες. Ο Νικηφόρος Γρηγοράς δεν ήταν ούτε ο πρώτος ούτε ο μοναδικός βυζαντινολόγος που δήλωσε ότι η αιαρινή ησημερία δεν καθορίζεται στην 21η Μαρτίου, αλλά ήταν ο μόνος που πρότεινε ρητά μια ημερολογιακή μεταρρύθμιση σε σχέση με τον υπολογισμό του Πάσχα. Μερικά επεξηγηματικά παραδείγματα από αυτή την άποψη βρίσκονται στα σχόλια του 7ου Αποστολικού Κανόνα, που δηλώνει ότι το Πάσχα πρέπει να γιορτάζεται μετά την αιαρινή ησημερία. Εάν οποιοδήποτε επίσκοπος, πρεσβύτερος ή διάκονος γιορτάσει την ιερή μέρα του Πάσχα πριν την αιαρινή ησημερία, ας είναι μαζί του η αιαρινή ησημερία. Ας δούμε για παράδειγμα το σχόλιο του διάσημου κανονιστή του 12ου αιώνα Θέοδωρ Μπαλσαμών. Ο Μπαλσαμών δηλώνει ότι η αιαρινή ησημερία δεν είναι σταθερή, άρα μπορεί να συμβεί σε διάφορες ημερομηνίες. Η αιαρινή ησημερία δεν συμβαίνει στις 25 Μαρτίου ή στις 20 ή σε οποιαδήποτε άλλη καθορισμένη μέρα, όπως λένε κάποιοι. Μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε ημέρα. Ο Μπαλσαμών, αν και γνωρίζει το γεγονός ότι η αιαρινή ησημερία δεν είναι σταθερή, δεν κάνει καμία συζήτηση για τη συσχέτιση αυτού του γεγονότος με τον υπολογισμό του Πάσχα, ούτε προτείνει κάποια αλλαγή στον παραδοσιακό υπολογισμό του Πάσχα. Αυτό συμβαίνει για να δώσουμε ένα παράδειγμα από το 14ο αιώνα του Μακάριου Χρυσοκέφαλου, Μητροπολίτη Φιλαδελφίας στη Μικρά Ασία, ο οποίος υπήρξε εξέχουσα προσωπικότητα στους θρησκευτικούς και πολιτικούς κύκλους της εποχής του. Ο Χρυσοκέφαλος, στην εξήγηση των αποστολικών κανόνων που του αποδίδονται, περιορίζεται στο να επισημάνει μόνο ότι η αιαρινή ησημερία δεν είναι σταθερή. Όπως διαβάζουμε σε ένα
χειρόγραφο του 15ου-16ου αιώνα που περιλαμβάνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Τα δύο παρακάτω παραδείγματα δείχνουν το λάθος της εκκλησιαστικής ησημερίας που ήταν γνωστό, αλλά δεν έγινε καμία συζήτηση για το πρόβλημα αυτό πριν από τον Γρηγορά, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έθεσε αυτό το πρόβλημα στην ημερήσια διάταξη και στη σχέση με αυτό πρότεινε μια ημερολογιακή μεταρρύθμιση. Μετά τον Γρηγορά, το γεγονός ότι η Αιρινή Ησημερία δεν καθορίζεται στην 21η Μαρτίου συζητήθηκε εντατικά από άλλους Βυζαντινούς μελετητές του 14ου αιώνα. Ο θεολόγος και ο μοναχός Βαρλάμος Σεμιναράς, ο κανονιστικός Ματθαίος Βλαστάρης και ο μοναχός Ισαάκ Αργυρός, που ήταν μαθητής του Γρηγορά. Αυτοί οι μελετητές υπολόγισαν τις ημερομηνίες της Αιρινής Ησημερίας για ορισμένα χρόνια και επαλήθευσαν ότι δεν έπεφτε πάντα την 21η Μαρτίου, συνειδητοποιώντας έτσι ότι το Ιουλιανό ημερολόγιο υπολόγιζε εσφαλμένα τη διάρκεια του έτους. Δεν πρότειναν όμως καμία αλλαγή. Ας ξεκινήσουμε με τον Βαρλάμ τον Σεμινάρα, τον αντίπαλο του Γρηγορά στη διαμάχη του Παλαμίτη. Ο Βαρλάμ, στην γραμματεία του για το Πάσχα, που γράφτηκε το 1332 ή 1333, εξηγεί ότι η Αιρινή Ησημερία δεν πέφτει πάντα στην 21η Μαρτίου και αναγνωρίζει ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η διάρκεια του έτους είναι στην πραγματικότητα μικρότερη από 365 μέρες και 1/4. Σε σχέση με αυτό, κάνει μια δήλωση παρόμοια με τον Γρηγορά. Δεδομένου ότι η υπέρβαση των 365 ημερών δεν είναι ολόκληρο το τέταρτο της ημέρας, αλλά είναι 1/4 μείον το 1/30 της ημέρας. Λίγα χρόνια μετά τον Βαρλάμ, ο Ματθαίος Βλασταράς, στην αλφαβητική του σύνοψη, αφιερώνει μια εκτενή συζήτηση για το ίδιο θέμα. Επισημαίνει ότι η ημερομηνία της Αιρινής Ησημερίας δεν είναι σταθερή και κάνει ακριβώς την ίδια δήλωση με αυτή του Βαρλάμ. Επειδή η υπέρβαση των 365 ημερών δεν είναι ολόκληρο το τέταρτο της ημέρας, αλλά 1/4 μείον το 1/30 της ημέρας. Το ζήτημα της Αιρινής Ησημερίας αντιμετωπίζεται ξανά, περίπου 40 χρόνια αργότερα, από το μαθητή του Γρηγορά, Ισαάκ Αργυρό, στην πραγμάτια του για τον υπολογισμό του Πάσχα. Ο Αργυρός, ως είπε ο Βλασταράς πριν από αυτόν, συζητά εκτενώς αυτό το θέμα. Εξηγεί ότι η Αιρινή Ησημερία δεν καθορίζεται στην 21η Μαρτίου, λόγω του γεγονότος ότι το τροπικό έτος είναι μικρότερο από το Ιουλιανό έτος και κάνει μια δήλωση παρόμοια με αυτή των προκατόχων του, ότι ο ήλιος επιστρέφει από ένα σημείο στο ίδιο σημείο σε 365 μέρες και 1/4 της ημέρας. Ακριβέστερα, 365 και 1/4 της ημέρας μείον ένα κλάσμα της ημέρας. Από την εξέταση της μεταχείρισης των εγγράφων του Βαρλάμ, του Βλαστάρη και του Αργύρου, προκύπτει ότι αν και το ζήτημα της εκκλησιαστικής ησημερίας τέθηκε και από τους τρεις μελετητές, κανείς δεν πρότεινε κάποια αλλαγή στον υπολογισμό του Πάσχα. Το Πάσχα θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση το Ιουλιανό έτος. Για να συνοψίσουμε λοιπόν, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, το Πάσχα πρέπει να γιορτάζεται μετά την Αιρινή Ησημερία, που θεωρείται πάντα 21η Μαρτίου. Η καθορισμένη ημερομηνία της 21ης Μαρτίου για την Αιρινή Ησημερία αμφισβητήθηκε ρητά στον Βυζάντιο του 14ου αιώνα από ορισμένους εξέχοντες μελετητές που αναθεώρησαν αυτή την ημερομηνία. Εκτός από τον Νικηφόρο Γρηγορά, δεν πρότειναν καμία αλλαγή που χρειάζεται για να επαναφέρει την Αιρινή Ησημερία στην ημερομηνία που ορίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Νικηφόρος Γρηγοράς πρότεινε μια ημερολογιακή μεταρρύθμιση, η οποία δεν έγινε αποδεκτή. Ο Ανατολικός Χριστιανισμός. Ο Ανατολικός Χριστιανισμός εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το Ιουλιανό έτος. Ευχαριστούμε, Ζωή, που παρουσίασε την εργασία της Ιωάννα. Περάσουμε τώρα σε ερωτήσεις. Μπορώ να ξεκινήσω, λοιπόν. Actually, if someone who watching from YouTube wants to Κάποιος που ask a βλέπει από το question, YouTube μπορεί on the comment section. να γράψει την ερώτησή του στα σχόλια. Give me a moment to see. Ας περιμένουμε 2 λεπτάκια, μήπως θέλει κάποιος από το YouTube να μας ερωτήσει κάτι. No, I don't see anything in the comments. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. So I think if one of the speakers has something to Αν add λοιπόν or κάποιος από question. τους ομιλητές έχει κάτι να προσθέσει, κάτι να ερωτήσει. No, we don't. Okay.
Δεν So, έχω. John, Ωραία. what do you say? Should we take a 5-minute break? Sure, I've got a short question just for 5 Stefan, if we λεπτάκια may. διάλειμμα να κάνουμε. Ναι, έχω μια μικρή ερώτηση για τον Στεφάν πριν από A little bit αυτό. more really just about how this quarter-decanon adherence may Για play το out, given πώς. how it's being almost a sort of Αχ, λυπάμαι, heretical αλλά ο μιλητής δεν ακούγεται και way πολύ to καλά. observe Easter. For what is the sort of Ότι duration σύμφωνα με of την εργασία που these παρουσίασες groups ήταν that were ένας κάπως celebrating αιρετικός Easter τρόπος this για να last year? μιλήσουμε για το Πάσχα. I'm sorry, Πώς could you just εόρταζαν το repeat your Πάσχα? question, Μπορείς please? I had παρακαλώ να some επαναλάβεις την ερώτηση, γιατί issues δεν with my είχε, network, δεν so είχε πολύ please καλό ήχο. repeat if you don't mind. Sure. Οπότε αν μπορεί. Okay, thank you. Yeah, Βέβαια, so ναι. just in terms of this quarter-decanon observance of Όσον Easter αφορά αυτές τις on παρατηρήσεις σχετικά με rather το than Sunday, Πάσχα how long did αντί that για την sort of Κυριακή του Πάσχα, practice go πόσο on καιρό for, given κράτησε that αυτή it η was πρακτική πρώτα considered απ' όλα, some αν λάβουμε early υπόψη churches ότι heretical, ορισμένες από sort of τις observance πρώιμες εκκλησίες τη θεωρούσαν for αιρετική lifespan αυτή την of πρακτική. practice. Oh, yes. Thank you for your question. Ναι, ναι, So, ευχαριστώ για την the Quarter Decimal ερώτηση. practice, as it is known in early Christianity, Στα is πρώιμα not χριστιανικά condemned χρόνια, as αυτή η heretical πρακτική practice, δεν θεωρούνταν firstly, αιρετική πρώτα but απ' όλα, secondly, αλλά trying to εάν research more προσπαθούμε on that topic, αν προσπαθήσουμε να κάνουμε we μια need πιο to βαθιά delve έρευνα σε αυτό το into θέμα, anti-heretical θα literature πρέπει of να later σκεφτούμε, Christianity να of the διαβάσουμε την Golden Age. αντιαιρετική For example, if you're λογοτεχνία. looking into Για παράδειγμα, Anarion of αν Epiphanius, κοιτάμε τον Αναρίον, τον we Επιφάνιο, will find out that θα βρούμε εκεί στα γραπτά Quartodecimans του are heretics. So it is ότι interesting that θεωρούσε actually όντως αυτή την πρακτική ως αιρετική. Ο Επιφάνιος knew that γνώριζε Montanist were, let's say, kind of quartodecimans because πως αυτή η ομάδα πιστών έτσι they over time λειτουργούσε, hold Johannine practice, Johannine tradition, έτσι είχαν αυτή την and πρακτική also they were known because of και prophetic επίσης ήταν inspiration and all γνωστοί από of την these. έμπνευση που είχαν λάβει από τον All the Ιωάννη. time they didn't stop to observe Παρ' όλα αυτά δεν Pascha σταμάτησαν να γιορτάζουν το as Πάσχα, Quartodeciman. So, liturgically speaking, in liturgical terms, λειτουργικά μιλώντας, they με observe όρους Pascha λειτουργίας, same as γιόρταζαν το Πάσχα Quartodecimans, but με τον the ίδιο main τρόπο, shift in their αλλά η observance βασική was αλλαγή actually canonical στον εορτασμό του because Πάσχα they ήταν didn't κανονιστική, maintain γιατί δεν be in line διατήρησαν with με αυτόν τον τρόπο Jewish counting of τα ίδια Passover έθιμα των Day. Εβραίων του Πάσχα. Actually, we know that in Smyrna lived Γνωρίζουμε ότι στη a Σμύρνη lot of Jews and that early υπήρχαν Christians αρκετοί Εβραίοι και πρώιμοι didn't find χριστιανοί, useful to make αλλά οι to χριστιανοί δεν draw θεωρούσαν ότι είναι a precise χρήσιμο line, identity line να between them ξεχωρίσουν and Jews. So ξεκάθαρα την ταυτότητά τους από first αυτή με τους kind Εβραίους. of Δεν Christianity in έκαναν κάποιον Smyrna έντονο introduced in διαχωρισμό. Smyrna was Οπότε actually Jewish α, Christianity. οι And πρώτοι after a χριστιανοί στη while, as Σμύρνη I ήταν mentioned in my Εβραίοι paper, χριστιανοί. Και όπως Galen, ανέφερα στην εργασία μου so λίγο αργότερα, physicist Galen ο Γαλανός, ο mentioned φυσικός, αναφέρει so disciples of Moses and disciples ότι οι μαθητές του of Christ Μωυσή together, και οι μαθητές του and Χριστού μαζί, after let's say 10 years or more, μετά από 10 at χρόνια the ή end of the second περισσότερο, century, στο τέλος δηλαδή του δεύτερου he αιώνα, mentioned them τότε separately. So we αναφέρει have, πώς so άρχισαν να now we have διαχωρίζονται. Jews Οπότε and we στην αρχή have είχαμε Εβραίους Christ's και Εβραίους disciples, not χριστιανούς together but και στην separately. πορεία That means είχαμε that ξεχωριστά τους Εβραίους και τους μαθητές του Χριστού. unity of Jewish Οπότε αυτή Christianity η came to an end, ενότητα του and that we εβραϊκού now have χριστιανισμού τελείωσε, έληξε. that we simply have two different uh, communities. Και στην πορεία είχαμε δύο Jewish one διαφορετικές and Christian one. κοινότητες, την And εβραϊκή και την regarding χριστιανική. Montanists, they Και just cut όσον it αφορά off because they were τους heretical, βοτανιστές, heterodox αυτοί θεωρήθηκαν group, community, αιρετικοί, and μια they were αιρετική cut it off κοινότητα because when Christians και stopped αποκόπηκαν όταν οι to χριστιανοί go to synagogues σταμάτησαν να and πηγαίνουν στις συναγωγές they identified themselves as just as και Christ's disciples. άρχισαν να αυτοπροσδιορίζονται μόνο ως μαθητές Christians του maintained Χριστού. the Οι cult of χριστιανοί the διατήρησαν, Christians of the Smyrna because they were Quartodecimans. They maintained διατήρησαν αυτό το χαρακτήρα στη Σμύρνη
Και διατήρησαν την ημερομηνία του Πάσχα σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση. Αλλά μετά όλοι οι άλλοι άφησαν απλά τη συνήθεια, την ξέχασαν και δεν τη συνέχισαν. Γιατί άρχισαν να χρησιμοποιούν το ηλιακό ημερολόγιο αντί για το σεληνιακό ημερολόγιο. Αυτή η πρακτική των Μοντανιστών άλλαξε με τα χρόνια και σύμφωνα με τον Επιφάνιο, ο φόβος του ήταν ότι προσπάθησε να δείξει ότι ο Μεσσίας είναι ουσιαστικά ένας πυλώνας ενότητας, όχι διαχωρισμού. Γι' αυτό λοιπόν καταδίκασε όλους τους υπόλοιπους ως αιρετικούς, γιατί άρχισαν να συμπεριφέρονται ως μια ενότητα στη Σμύρνη. Και χρειάστηκε περίπου ένας αιώνας μέχρι τον 3ο αιώνα, τα μέσα δηλαδή του 4ου αιώνα, και η παράδοση έγινε αυτή που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Αυτό είναι ουσιαστικά το νόημα της εργασίας μου. Αυτή είναι η αλλαγή που έγινε. Εξαιρετικά, ευχαριστούμε. Unless there are more questions from those Εκτός of αν you υπάρχουν άλλες in the ερωτήσεις, room, λοιπόν, αν υπάρχει κάποιος άλλος από το Zoom ή από το YouTube που θα ήθελε να κάνει ένα we may σχόλιο, proceed and take a break for μπορούμε να κάνουμε ένα is it σύντομο 10 διάλειμμα. minute break, is it? 10 λεπτά, Ζωή. Είμαστε καλά με 10 λεπτά? Ναι, δεν υπάρχουν σχόλια, οπότε ας κάνουμε ένα We'll 10 λεπτό resume here at διάλειμμα. 40, so 40 minutes past the hour. Και 40 λοιπόν, παρά 20 ακριβώς, θα επιστρέψουμε.
Okay, everyone, we're back from our break. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν μετά το διάλειμμά Maybe you μας. found some time, to drink some water or grab a cup of coffee. Ελπίζω να προλάβατε να πιείτε λίγο νερό, να πήρατε τον καφέ σας. Ας συνεχίσουμε λοιπόν με το δεύτερο session. Ο πρώτος ομιλητής θα είναι ο Dr. John Gallagher, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον Θεόδωρο της Ταρσού και την προσέγγιση του για το Πάσχα. Τζον, λοιπόν, μπορούμε να δούμε την παρουσίασή σου. Thank you, Zoe. Ευχαριστώ, Ζωή. Can I confirm that you can all see Βλέπετε my όλη την presentation? οθόνη μου? Yes. Ναι, Okay. τέλεια. This paper concerns Αυτή λοιπόν η εργασία Martyrs, αφορά τον Θεόδωρο από την Ταρσό, 602-690, 602-690, και την προσέγγιση του στο Πάσχα. Ο Θεόδωρος ήταν ένας ελληνόφωνος μοναχός από την Σιλισία της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που έγινε αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπουρι της Αγγλίας τον 7ο αιώνα. Η επισκοπή του Κάντερμπουρι ήταν η πρωτοβάθμια έδρα της Αγγλίας κατά το Μεσαίωνα και σήμερα λειτουργεί ως το παγκόσμιο κέντρο της παγκόσμιας αγγλικανικής κοινωνίας. Σε αυτή την εργασία σήμερα θα θίξω το διορισμό του Θεοδόρου και το προφίλ του ως Έλληνα μελετητή και δεύτερον την προσέγγιση του Θεοδόρου στο θέμα του Πάσχα. Ο Θεόδωρος σφυριλάτησε απτές και εξαιρετικά συνήθιστες διανοητικές σχέσεις μεταξύ του Ανατολικού κόσμου και της ελληνικής μάθησης και της αγγλοσαξονικής Αγγλίας. Ο Θεόδωρος ήταν ίσως ο πιο ασυνήθιστος διορισμός στην ιστορία της Αγγλικανικής Επιστροπής. Ο Άγιος Αυγουστίνος, που προσιλητίστηκε από τους Νότιους Άγγλους το 579, ήταν Ρωμαίος και ο πρώτος επίσκοπος του Κάντερμπουρι. Οι 4 διάδοχοί του ήταν Ρωμαίοι Ιταλοί. Ο Δεουσδέτητος ήταν ο πρώτος γηγενής Αγγλοσάξων. Ο διάδοχός του ήταν ο Αγγλοσάξον Βίκαρντ, που πέθανε από πανόλη στη Ρώμη, και μετά από αυτόν διορίστηκε ο Θεόδωρος. Μετά την Νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας το 1066, υπήρχαν αρκετοί Νορμανδοί και Ιταλοί αρχιεπίσκοποι, κυρίως ο Λάνφραγκ και ο Άνσελμ. Κανένας όμως δεν προερχόταν από τόσο ξεχωριστό υπόβαθρο όπως ο Θεόδωρος. Ο Θεόδωρος της Ταρσού χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπουρι στις 26 Μαρτίου 668 στη Ρώμη από τον Πάπα Βιταλινό. Αρχικά απέρριψε το ρόλο, πιθανότατα λόγω της προοπτικής του αγγλικού καιρού, ίσως, δεν ήθελε να πάει λόγω αυτού στην Αγγλία, αλλά όταν ο επόμενος διορισμός του, όταν ο επόμενος Βίγκαρντ πέθανε πριν από τον αγιασμό του, ο Θεόδωρος ρωτήθηκε ξανά από τον Πάπα και έγινε δεκτός. Παρά λοιπόν τον απέσιο καιρό της Αγγλίας, θεώρησε ότι έπρεπε να αποδεχτεί τη θέση. Ο Θεόδωρος μόνασε στις 26 Μαρτίου, την 5η Κυριακή των Νηστείων, το 668. Σχετικά με την 5η Κυριακή των Νηστείων, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη παράδοση που να υπαγόρευε τον αγιασμό του Θεοδόρου τη μέρα αυτή, εκτός από ανάγκη, και ήταν η πιο κοντινή στο Πάσχα Κυριακή. Η επόμενη Κυριακή ήταν η Κυριακή των Βαΐων και μετά ήταν το Πάσχα. Οπότε στην αγγλική παράδοση, οι Κυριακές της Σαρακοστής έχουν διαφορετικά ονόματα και συνειρμούς. Episcopal consecration would have taken place at this time. In English tradition, the Sundays of Lent have different names and associations as encapsulated by the following Έτσι λοιπόν Victorian περικλείεται στην ακόλουθη βικτωριανή μοντέρνα ομοιοκαταληξία. Tid, Mid and Misery, Carlin, Palm and Good Pasté. Σε τέτοια ρήμα λοιπόν δεν αναφέρεται η πρώτη Κυριακή των Νηστείων. Υπάρχουν 6 Κυριακές της Σαρακοστής συν το Πάσχα. Έχουν προσθεθεί διάφορες εξηγήσεις για αυτά τα ονόματα, συμπεριλαμβανομένου ότι τα 3 πρώτα προέρχονται από τους τίτλους των λατινικών αντιφώνων που χρησιμοποιούνται από τις Κυριακές. Αλλά αυτές οι ετυμολογίες δεν αντέχουν εξονυχιστικά. Η 5η Κυριακή της Σαρακοστής, που είναι γνωστή ως Κυριακή των Παθών ή Κυριακή του Κάρλιν, που σημαίνει Κυριακή Φροντίδα, δεν είναι μεσαιωνικά ονόματα. Η 5η Κυριακή της Μεγάλης της Σαρακοστής είναι αφιερωμένη στην πρόβλεψη των παθών, της θυσίας του Κυρίου μας και τη Μεγάλη Παρασκευή. An appropriate time in the Lenten and Easter cycle for Theodore's consecration. Ήταν μια σωστή Κυριακή λοιπόν για τον αγιασμό του Θεοδόρου. Η ποιμαντική του μέριμνα και η αποστολή του σίγουρα έφερναν αυτή τη μαρτυρία. Το Πάσχα ήταν ένα σημαντικό θέμα για τον Θεόδωρο, όπως ήταν φυσικά σε κάθε επίσκοπο. Όπως αναφέρθηκε στην αρχή, αρνήθηκε τη θέση. Αρχικά ο ρόλος είχε προσφερθεί στον Ανδριανό τον Βορειοαφρικανό, επαρχιακό Ρωμαίο πολίτη και ηγούμενο ενός μοναστηρίου κοντά στην Νάπολη. Ο Ανδριανός ήταν στενός σύμβολος του Πάπα, έχοντας ενδεχομένως ενεργήσει ως αυτοκρατορικός πρεσβευτής. Ο Ανδριανός του προσφέρθηκε η θέση του Κάντερμπουρι 2 φορές και αρνήθηκε. Πρότεινε το όνομα του Άντριου ο ίδιος
και του Θεοδόρου. Ο Θεόδωρος δέχτηκε λοιπόν, αλλά ο Πάπας Βιταλινός διέταξε ότι ο Αδριανός θα πήγαινε μαζί του στην Αγγλία, επειδή έχοντας ταξιδέψει ήδη από τη Γαλατία 2 φορές, ο Αδριανός Theodore rose to prominence in Rome and the papal courts because of his learning. However, Theodore's original and natural orientation as a Greek Cilician would have been towards the church, languages, and liturgies of the Greek East. In Rome, he lived with Greek monks and practiced his Greek form of Christianity. This was not unusual. Many Greeks lived in Rome in the first millennium. Αυτό δεν ήταν ασυνήθιστο. Πολλοί Έλληνες έμεναν στη Ρώμη την πρώτη χιλιετία. Πράγματι, πολλοί μιλούσαν ελληνικά κιόλας κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Υπάρχει και ένα αστείο κιόλας για έναν Άγγλο που έμαθε λατινικά και όταν πήγε στη Ρώμη έμαθε ότι όλοι μιλούσαν ελληνικά. Ο Θεόδωρος ζούσε λοιπόν και λειτουργούσε ως Έλληνας μοναχός στη Ρώμη. Αν και ο Πάπας έστειλε τον Ανδριανό ως συνοδοιπόρο του επειδή ήξερε τον δρόμο, το υπονοούμενο είναι ότι ο Ανδριανός ήταν εκεί για να παρακολουθεί τον Θεόδωρο και να διασφαλίσει ότι ακολουθούνταν οι λατινικές ρωμαϊκές πρακτικές. Ο διορισμός του Θεοδόρου ήταν ακόμα πιο ασυνήθιστος όταν σκεφτούμε πώς θα είχε μεγαλώσει με τελείως διαφορετικά ελληνικά έθιμα γύρω από τη λειτουργία και το Πάσχα από εκείνα της Ρώμης. Παρ' όλα αυτά, του ανατέθηκε να φέρει την Αγγλοσαξονική Εκκλησία σε συμμόρφωση με τα ρωμαϊκά έθιμα γύρω από το Πάσχα. Θεόδωρος και Ανδριανός, λοιπόν, ίδρυσαν ένα καθεδρικό σχολείο στο Κάντερμπουρι, αφιερωμένο στην εκπαίδευση του αγγλοσαξονικού κλήρου. Η διδασκαλία του Θεοδόρου καταγράφεται με τη μορφή βιβλικών σχολείων ή διδακτικών σημειώσεων από τη σχολή του Κάντερμπουρι και παρέχει πληροφορίες για το Πάσχα. Which provide insights into his pronouncements on Easter. The individual voice, Η μεμονωμένη φωνή σε αυτές τις σημειώσεις αναφέρεται ως ο σχολιαστής του Κάντερμπουρι. Μπορεί να γίνει κατανοητό ως η φωνή ενός μαθητή που ηχογράφησε τη διδασκαλία του Θεοδόρου. Το πρώτο σχόλιο λοιπόν που έχουμε εδώ στο slide είναι το σχόλιο σχετικά με το Ευαγγέλιο νούμερο 20 στην Έξοδο 23:14 που εξηγεί το εδάφιο. 3 φορές κάθε χρόνο θα με γιορτάζετε. Ο Θεόδωρος ακολουθεί μια τυπική άποψη για να εξηγήσει τις 3 γιορτές που αναφέρονται στην Έξοδο. Το Πάσχα, η Πεντηκοστή ή Σαβουλότ και η εορτή των σκηνών ή Σουκότ. Στο επόμενο λοιπόν σχόλιο, το 295 Έξοδος 25:7 αναλύει τα αρχιερατικά άμφια που περιγράφονται στην Έξοδο. Λεπτομέρειες στην περιγραφή λοιπόν του διαμαντιού προέρχονται από μια πραγματεία με τον τίτλο De Adamante, που αναφέρεται επίσης ότι ο αρχιερέας φορούσε ένα διαμάντι 3 φορές το χρόνο, το Πάσχα, την Πεντηκοστή και την σκηνοπηγία, δηλαδή την γιορτή των σκηνών. Πιστεύω ότι αυτή η πηγή βρίσκεται επίσης πίσω από αυτό και στην πρώτη εμφάνιση που συζητήθηκε, του διαμαντιού. Επειδή το Πάσχα είναι συνδεδεμένο με το Πάσχα, οι επόμενες γιορτές της χριστιανικής Πεντηκοστής, του εβραϊκού δηλαδή Σαββουότ, ευθυγραμμίζονται και ακολουθούν την ίδια ακολουθία 50 ημερών. Δεν υπάρχει ακριβές χριστιανικό ισοδύναμο της γιορτής των σκηνών, αν και η μεταμόρφωση, που είναι μια σταθερή γιορτή, μπορεί να έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Σουκότ στις συνοπτικές αφηγήσεις των Ευαγγελιών. Ο Πέτρος προσφέρει να κάνει κατοικίες, η οποία θα μπορούσε να είναι μια αναφορά σε σκηνές. Οι διαδοχικοί δεσμοί μεταξύ Πάσχα και Πεντηκοστής και Πάσχα και Σαββότ οδήγησαν τον σχολιαστή να κατανοήσει αυτές τις σημαντικές εβραϊκές γιορτές ως τυπολογικά αντικατοπτρισμούς και προειδεάζει το χριστιανικό Πάσχα. Ίσως με την υπονόηση ότι αυτές οι κεντρικές χριστιανικές γιορτές προβλέπονταν από τον Μωυσεϊκό νόμο. Την ευκαιρία να σχολιάσουμε λοιπόν την εορτή των σκηνών με τυπολογικούς όρους δεν την εκμεταλλεύεται ο σχολιαστής, αλλά η αναφορά της χρησιμοποιείται για να παρέχει μια περαιτέρω σύνδεση μεταξύ της λατρείας της Παλαιάς Διαθήκης και της χριστιανικής λειτουργίας. Στο επόμενο σχόλιο, το Λεβιτικό 23,5, συνοψίζει τα βασικά υπολογιστικά στοιχεία. Εξηγεί τον πρώτο εβραϊκό μήνα Νίσαν ως Μάρτιο-Απρίλιο. Μετά τις 14 αυτού του μηνός, το Πάσχα δηλαδή, μπορεί να γίνει το χριστιανικό Πάσχα. Τα κείμενα δεν αναφέρουν με λεπτομέρειες τον υπολογισμό του Πάσχα, αλλά είναι σαφές ότι ο Θεόδωρος
In some Προσπάθησε να instances, δώσει tried στους to μαθητές provide του μία εισαγωγή σε with an ορισμένες introduction βασικές to και some ουσιαστικές basic αρχές mathematical του principles υπολογισμού for του reckoning. Πάσχα. In this next comment taken from the Στο first επόμενο commentary of σχόλιο, Pentateuch, number 248, Έξοδος analyzing 13, Exodus verses παράγραφος 13 4, to 4, this comment explains αυτό the το verse σχόλιο in the εξηγεί month το of new εδάφιο corn. «Το The μήνα του Greek νέου and Hebrew καλαμποκιού». versions of Η this verse ελληνική have και η the εβραϊκή month of έκδοση αυτού του Adar, εδαφίου the older γράφουν name στον for the μήνα first Αμπίμπ, Jewish month, το παλαιότερο Nisan. όνομα για τον πρώτο Abib εβραϊκό μήνα means Νίσαν. year of barley. Αμπίμπ σημαίνει The στάχη interpretation κρυθαριού. that the month of Η new ερμηνεία είναι corn ότι ο μήνας του lasts νέου from καλαμποκιού Passover to the διαρκεί Jewish από το Pentecost, Πάσχα μέχρι την εβραϊκή is Πεντηκοστή, odd or Σαβουρότ. confused. Αυτό είναι The λίγο μπερδεμένο και commentator believed συγκεχημένο. Ο incorrectly σχολιαστής that on the πίστευε 14th of λανθασμένα Nisan, ότι στις 14 του Νίσαν the month of new corn, άρχιζε ο i.e. μήνας του Nisan, νέου began καλαμποκιού and ran until και Pentecost. έφτανε μέχρι την However, around Πεντηκοστή. Passover, Ωστόσο, the γύρω week από of το weeks Πάσχα began. άρχιζε It's η a εβδομάδα των 7-week εβδομάδων. festival 7 of 7 εβδομάδες των 7 days. ημερών, So 7 weeks of μετά 7 από τις days, οποίες ήταν η which Πεντηκοστή. after which Pentecost occurs. But this fell in the Αλλά αυτό third όμως έπεφτε month στον of τρίτο εβραϊκό Sivan, not μήνα, the του first one of Σίβαν, όχι Nisan. στον πρώτο The μήνα του commentator Νίσαν. mixed up the name Ο of the σχολιαστής month μπέρδεψε το Nisan όνομα του with the μήνα Νίσαν με 7-week το φεστιβάλ festival των of εβδομάδων, weeks. των 7 The lack of εβδομάδων. explicit and technical Η computistical έλλειψη detail in λοιπόν the commentaries λεπτομέρειας στα is perhaps σχόλια είναι surprising ίσως given Theodore's εκπληκτική, background. δεδομένου του ιστορικού Bede του reports that Θεοδόρου. Theodore taught computus and Αναφέρουν astronomy ότι ο Θεόδωρος at δίδαξε Canterbury. μαθηματικά Aldhelm, και a αστρονομία student of στο the Canterbury Κάντερμπουρι. School and of Ο Theodore, Άλτχαϊμ, μαθητής της also σχολής του alludes to Κάντερμπουρι, computistic block αναφέρεται επίσης στην instruction at υπολογιστική του Canterbury and in διδασκαλία. his own writing. Επιπλέον, ο Furthermore, Θεόδωρος Theodore είχε had studied in σπουδάσει στην Constantinople with figures like Κωνσταντινούπολη, Stephen of Alexandria που and the υπό anonymous μορφές chronicler όπως ο Στέφανος Pascali, της the author of the Αλεξάνδρειας και ο canonized ανώνυμος volume συγγραφέας of του χρονικού Pascali were operating του in a Πάσχα, strong που είχαν scientific ένα interest in έντονο ecclesiastical επιστημονικό ενδιαφέρον computus. για τον Also in εκκλησιαστικό Rome, he υπολογισμό. would have known Maximus the Επίσης, στη Confessor, Ρώμη who θα είχε produced the γνωρίσει τον treatise Μάξιμο τον Computus Εξομολογητή, που Ecclesiasticus. δημιούργησε την Πραμάτια Theodore was Κόμβιο τους appointed in the reign of the Εκκλησιάστικους. Synod of Ο Whitby in Θεόδωρος England διορίστηκε when the στον English απόρριτο church της had Συνόδου met του to Βίτμπι το discuss the recent 664, controversy and όταν η settle the Αγγλική matter Εκκλησία of different systems συνήλθε used for για να calculating συζητήσει τη Easter. διαμάχη του It Πάσχα is και να thought that διευθετήσει το Theodore might have ζήτημα been των selected διαφορετικών not συστημάτων που because of his χρησιμοποιούνται για τον ability or υπολογισμό του learning, Πάσχα. but because of his Θεωρείται ότι ο expertise Θεόδωρος θα in μπορούσε να Alexandrian έχει επιλεγεί computus. όχι λόγω της While ελληνικής Theodore was εκμάθησής unusual του, in many αλλά λόγω της respects, for εξειδίκευσής του example, στον using Αλεξανδρινό chart degree, υπολογισμό, που θα his εξασφάλιζε την presumed τήρηση της background in ρωμαϊκής μεθόδου που computus διαδόθηκε would have στο been Whitby. ideally suited Ενώ to ο the man Θεόδωρος of his ήταν time. ασυνήθιστος από πολλές It απόψεις, was το ensuring υποτιθέμενο computus υπόβαθρό that του was the most στα obvious μαθηματικά θα Theodore's τέριαζε position στην as Αγγλία αυτή τη archbishop. στιγμή. Was Hadrian there simply to help Ο with other Αδριανός aspects ήταν of εκεί liturgy? για να τον βοηθήσει με τις No, άλλες this πτυχές is της not really λατινικής the case. λειτουργίας. Throughout the Canterbury commentaries, Καθ' όλη τη διάρκεια του, λοιπόν, τα throughout σχόλια του the Canterbury Κάντερμπουρι commentaries show an interest in δείχνουν understanding έντονο and ενδιαφέρον για την disentangling κατανόηση και Jewish την time αποσύνδεση των formats. εβραϊκών These ημερολογιακών glosses represent θεμάτων. exegesis Αυτά of the τα Old Testament, κείμενα which might be αντιπροσωπεύουν why εξήγηση της greater Παλαιάς importance is given Διαθήκης to και γι' αυτό ίσως understanding δίνεται Jewish μεγαλύτερη calendar σημασία knowledge στην than κατανόηση του Easter. εβραϊκού Although we get ημερολογίου από ότι το relatively little Πάσχα. that is direct Αν και on έχουμε Easter σχετικά λίγα που computus, να αφορούν άμεσα τον υπολογισμό του Πάσχα, it is worth remembering that αξίζει computus να relies θυμόμαστε on ότι ο υπολογισμός understanding both βασίζεται the στην liturgical and κατανόηση τόσο symbolic του ελληνιακού calendars. The όσο και του commentator ηλιακού ημερολογίου. Τα aims to σχόλια provide instruction στοχεύουν να in the παρέχουν lunar οδηγίες calendar για το represented σεληνιακό in the Old ημερολόγιο που Testament biblical αντιπροσωπεύεται στις accounts. βιβλικές αφηγήσεις της Undoubtedly, Παλαιάς Easter was a Διαθήκης. live issue Αναμφίβολα το throughout Πάσχα ήταν ένα Theodore's ζωντανό Canterbury θέμα Synod. σε όλη την Texts Αρχιεπισκοπή του associated with the Θεοδόρου. Canterbury School Τα and κείμενα που Whitby σχετίζονται με τη show σχολή του rather an Κάντερμπουρι academic δείχνουν ένα interest in the ακαδημαϊκό history of ενδιαφέρον για την biblical mathematical ιστορία των terminology. ημερολογιακών Overall, θεμάτων the και της commentaries λειτουργίας. provide an Συνολικά, τα encyclopedic literary σχόλια παρέχουν μια exegesis of Pentateuch εγκυκλοπαιδική and other books κυριολεκτική of the ερμηνεία Bible, της and an interest Πεντηκοστής in Old και το Testament ενδιαφέρον and για τα Jewish ημερολογιακά calendrical θέματα της matters. Παλαιάς It fits Διαθήκης entirely ταιριάζει with εξ Theodore's ολοκλήρου με αυτό style τον τύπο of ανάλυσης Pelagian analysis. Thank της you. Αντιοχίας. Σας ευχαριστώ. Thank you, John, for this beautiful Ευχαριστούμε, Τζον, για presentation. αυτή την πολύ ωραία It was παρουσίαση. such an interesting topic. Well done. Ήταν πολύ ενδιαφέρον θέμα, πραγματικά, And last συγχαρητήρια. but not least, we're moving Και to our τέλος, final speaker for today, προχωράμε Kristin στον τελευταίο Potche μας from the Bulgarian ομιλητή, Academy of Κρίστιν Sciences, Ποτσέ, who από την will Ακαδημία Επιστημών talk στην Βουλγαρία, about που θα the μας development of μιλήσει Good Friday service of the Virgin Layment as part για of the την liturgical Μεγάλη Paschal text Παρασκευή and ως Slavic μέρος των precepts. So let λειτουργικών me just κειμένων share στην σλαβική αντίληψη. an image, a relevant image, Για να when δείξουμε εδώ Kristin gives την his εικόνα. Hello everyone. Καλησπέρα σας. Thank you Zoe for sharing the screen. Ευχαριστώ
που κάνετε share την οθόνη, που μοιραστήκατε την οθόνη. Και ευχαριστώ πολύ και για την ευκαιρία που μου δώσετε να συμμετάσχω σε αυτό το συνέδριο. Outline the historical development of a liturgical text
performed on the evening of Good Friday. Θα επιχειρήσω λοιπόν να σας παρουσιάσω την ιστορική εξέλιξη ενός λειτουργικού κειμένου που τελέστηκε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής. Παρ' όλα αυτά όμως θα δούμε ότι οι ρίζες του φτάνουν πίσω στον πρώιμο Μεσαίωνα. Η χριστιανική εκκλησία κατασκευάζει μια αίσθηση του χρόνου που υπερβαίνει τη χρονολογική ιστορία. Μια εποχή δηλαδή εκτός χρόνου. Σε αυτή την ιερή προσωρινότητα, τα ανθρώπινα όντα δεν είναι αποστασιοποιημένα από την εποχή του λόγου, αλλά αντίθετα ζούσαν μέσα στο λόγο. Κάθε στιγμή γίνεται μια συνάντηση με αυτό που φαίνεται, που ακούγεται και που βιώνεται στη λατρεία. Οι λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας δεν θυμίζουν απλώς τις τελευταίες ημέρες της επίγειας ζωής του Σωτήρος, αλλά προσφέρουν σε κληρικούς και λαϊκούς την ευκαιρία να σταθούν ενώπιον του Σταυρού και να συμμετάσχουν στον έπαινο της Ανάστασης και στη νίκη του Χριστού επί του θανάτου. Την πιο θλιβερή μέρα της ανθρώπινης ιστορίας τελείται ειδική λειτουργία, κατά την οποία κληρικοί και πιστοί μαζί όχι μόνο θρηνούν τη ζωή που κατεβαίνει στον τάφο, αλλά δοξάζουν με μία φωνή, με μία καρδιά, τον βασιλιά που νικάει το θάνατο με το δικό του θάνατο στο Σταυρό, αναστώντας τους νεκρούς από τους τάφους τους. Το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, γύρω από τον επιτάφιο, ψάλλονται πένθυμα εγκόμη. Αυτά είναι γνωστά ως Lamentations, παραδοσιακά χωρισμένα σε 3 άρθρα που συντέθηκαν σύμφωνα με τις αρχές της Βυζαντινής υμνογραφίας. Ένα αποκαλυπτικό παράδειγμα της υποδοχής αυτής της λειτουργικής παράδοσης βρίσκεται σε μια τοιχογραφία του 11ου αιώνα στη μονή του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου της Κουτσοβέντης. Εκεί συναντάμε μία από τις παλαιότερες αναφορές στους θρήνους, τους Lamentations, με τη σημερινή του μορφή. Ο Ιωσήφ κάποτε έφυγε μαζί σου ως σωτήρ και τώρα ένας άλλος Ιωσήφ σε θάβει. Από τους 4 Ευαγγελιστές, μόνο ο Άγιος Ιωάννης αναφέρει ότι η μητέρα του Χριστού στάθηκε δίπλα του στο Σταυρό, δίπλα στις άλλες Μαρίες. Οι άλλοι 3 Ευαγγελιστές απαριθμούν τις γυναίκες που ήταν παρούσες στη Σταύρωση, αλλά δεν κατονομάζουν ρητά την Παναγία ανάμεσά τους. Ακόμα και έτσι, ο Άγιος Ιωάννης δεν προσφέρει καμία περιγραφή του θρήνου. Παρά τις περιορισμένες λεπτομέρειες στα ευαγγελικά κείμενα σχετικά με τις ενέργειες της Παναγίας κατά τη Σταύρωση και την Ταφή, η Εκκλησία πάντα θεωρούσε ότι η παρουσία της εκεί ήταν όχι μόνο φυσική, αλλά και ουσιαστική. Επιλέχθηκε για να συμμετάσχει στο ανεξιχνίωστο μυστήριο της Θείας Πρόνοιας. Ως η μητέρα του Θεού παραμένει κοντά στο γιο της, συνοδεύοντάς τον σε κάθε στάδιο του πάθους του. Δεν είναι τυχαίο ότι ο μεσαιωνικός εικαστικός πολιτισμός περιλαμβάνει την εικόνα της Παναγίας σε απεικονίσεις αυτών των γεγονότων. Στο Ευαγγέλιο του Λονδίνου, για παράδειγμα, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος παρουσιάζονται να κατεβάζουν το σώμα του Χριστού από το Σταυρό, ενώ η Παναγία κάθεται στα δεξιά, κλαίγοντας και φιλώντας το χέρι του. Σε άλλη σκηνή από το ίδιο χειρόγραφο, η ταφή απεικονίζεται με μεγάλη λεπτομέρεια. Ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος είναι δίπλα, 2 γυναίκες με φωτοστέφανα παρουσιάζονται να κρατούν τα πόδια του νεκρού Χριστού και να βοηθούν στην ταφή του. Αν και είναι γενικά αποδεκτό ότι η Παναγία ήταν παρούσα στη Σταύρωση και στην ταφή, δεν περιγράφεται λεπτομερώς, η ένταξη των μητρικών θρήνων στην λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας ήταν μια σταδιακή εξέλιξη. Σύμφωνα με τον προσκυνητή του 4ου αιώνα, τον Αιγερία, δεν υπήρχαν γνωστά κείμενα που να περιέχουν το θρήνο της Υπεραγίας Θεοτόκου, στο πλαίσιο των ακολουθιών της Μεγάλης Παρασκευής που παρευρέθηκε. Ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία ότι τον 4ο αιώνα ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος συνέθεσε ένα κείμενο που προοριζόταν να διαβαστεί στον εσπερινό του Μεγάλου Σαββάτου, τον οποίο η Παναγία στέκεται δίπλα στο Σταυρό και θρηνεί το θάνατο του Υιού της. Τον 6ο αιώνα, ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός συνέθεσε το κοντάκιο
Ο θρήνος της Παναγίας, που απεικονίζει ένα διάλογο μεταξύ της μητέρας του Θεού και τον αγαπημένο της γιο, καθώς αυτός κατευθύνεται προς το Γολγοθά. Αυτός ο μοναδικός διάλογος απεικονίζει την Παναγία ως απρόθυμη να αποχωριστεί το παιδί της, αναζητώντας απαντήσεις για την αδικία που τον βρήκε. Επαναλαμβάνει σε όλο το κείμενο τις βαθιά οικείες κραυγές της. «Παιδί μου και Θεέ μου και γιος μου». Αυτές οι εκφράσεις τονίζονται σκόπιμα, πιθανώς ως απάντηση στις δογματικές προκλήσεις που αντιμετώπισε η πρώτη Εκκλησία, ιδιαίτερα από αιρετικά κινήματα που αρνούνταν ότι η Παναγία είχε γεννήσει αληθινά το Χριστό. Το θέμα συζητήθηκε επίσημα στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο το 431 μετά Χριστό, όπου η Εκκλησία επικύρωσε οριστικά το τίτλο της Θεοτόκου για την Μαρία. Ωστόσο, οι αιρετικές ιδέες παρέμειναν. Για παράδειγμα, ο επίσκοπος της Σέρτικα, Πόνος, είχε απόψεις που απαιτούσαν αυτοκρατορική παρέμβαση. Τον 6ο αιώνα, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός έδωσε εντολή στις εκκλησίες του Ηλυρικού να αποφύγουν την κοινωνία με εκείνους που προχωρούν σε αυτά που ονόμασε το έγκλημα του Μπονός. Τον 7ο αιώνα, ο Άγιος Μάξιμος ο Εξομολογητής ανέπτυξε περαιτέρω την απεικόνιση της πνευματικής αγωνίας της Παναγίας στο βίο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εκεί ο θρήνος της απεικονίζεται αξιοπρεπής και συγκρατημένος. Δεν κλαίει μόνο για τα βάσανα του Υιού της, αλλά εξημενεί και την υπομονή του. Ταυτόχρονα θρηνεί για τις διεφθαρμένες ανθρώπινες ψυχές που τόλμησαν να καταδικάσουν το δημιουργό όλων των ορατών και αοράτων. Στην απεικόνιση του Αγίου Μαξίμου, ο θρήνος της Παναγίας περιέχει σαφείς θεματικούς και λεκτικούς παραλληλισμούς με το έργο του Αγίου Ρωμανού, υποδηλώνοντας ότι ο συγγραφέας ήταν εξοικειωμένος με το θρήνο του Ρωμανού και επέκτηνε τα μοτίβα, τα λεξιλόγια και το θεολογικό του βάθος. Πρόσθετες εκδοχές του θρήνου της Παναγίας συνέθεσαν ο Άγιος Γεώργιος της Νικομίδειας και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, συνεισφέροντας ο καθένας μοναδικές προοπτικές στην εξελισσόμενη παράδοση. Στο 19ο αιώνα, το κείμενο του Αγίου Ρωμανού επαναδιατυπώθηκε σε κανονική σύνθεση με τίτλο «Περισταύρωσης του Κυρίου και θρήνος της Υπεραγίας Θεοτόκου», που αποδίδεται στον Άγιο Σιμεών, τον μεταφραστή. Σημαντικές διαφορές προέκυψαν στη μετατροπή του κοντακίου σε κανόνα. Στο πρωτότυπο του Αγίου Ρωμανού, η Παναγία ακολουθεί τον Χριστό στο δρόμο για τον Γολγοθά, εμπλακώντας τον σε διάλογο. Σε μια αναθεωρημένη εκδοχή στέκεται στους πρόποδες του Σταυρού, θρηνώντας τον. Ο διάλογος δηλαδή έχει χαθεί. Η Παναγία δεν μιλά πια με τον Χριστό, αλλά αντίθετα προσφέρει ένα μονόλογο θρήνο. Φαίνεται ότι η αφήγηση έχει υιοθετηθεί από το βίο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μόνο στο προτελευταίο τροπάριο απαντά ο Κύριος στη μητέρα του, εξηγώντας γιατί δέχτηκε το θάνατο στο Σταυρό και υπόσχεται την Ανάστασή του. Ο κανόνας υπάρχει σε δύο διαφορετικές εκδοχές. Η μία, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αποδίδεται παραδοσιακά στον Άγιο Σιμεών τον μεταφραστή. Η άλλη πιστεύεται ότι συντέθηκε από τον Πατριάρχη Νικόλαο Μυστικό. Αυτή η δεύτερη απόδοση υποστηρίζεται από την παρουσία μιας ακροστιχίδας που εμφανίζει το όνομα Νικόλας, που βρέθηκε σε ένα χειρόγραφο του 14ου αιώνα που φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. Αυτό το χειρόγραφο εκδόθηκε το 19ο αιώνα από τον καρδινάλιο Ζαν Μπατίστ Πιτχά. Από αυτή την περίοδο λοιπόν και μετά, ο κανόνας αρχίζει να ενσωματώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Το τυπικό της Μονής Θεοτόκου Ευεργέτη από τον 11ο αιώνα ορίζει ότι το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής οι μοναχοί ψάλλουν τον κανόνα, ο θρήνος της Θεοτόκου σε δεύτερο τόνο. Στους ύμνους του Τριωδίου περιλαμβάνεται και ο θρήνος. Η ενσωμάτωσή του στη λειτουργική πρακτική επεκτείνεται σύντομα πέραν από την ελληνική παράδοση και στη σλαβική λειτουργική σφαίρα.
Ο θρήνος βρίσκεται στο σλαβικό τριώδιο του Ορμπέλ, που χρονολογείται από τα τέλη του 12ου αιώνα ή στις αρχές του 13ου αιώνα, που αντιγράφηκε από έναν ιερέα ονόματι Πέταρ. Αυτή η πρώιμη ενσωμάτωση στο τριώδιο, πιθανότατα μετάφραση ή προσαρμογή από ελληνικό χειρόγραφο, υποδηλώνει ότι ακόμα και σε αυτό το στάδιο υπήρχε σαφής πρόθεση η σύνθεση να γίνει μέρος του επίσημου λειτουργικού σώματος, αντί να παραμείνει σε λατρευτικές συλλογές που προορίζονταν για ιδιωτική ή μοναστική χρήση. Η απουσία μιας ολοκληρωμένης κριτικής μελέτης που καταγράφει συστηματικά όλα τα γνωστά χειρόγραφα του κειμένου, καθώς και η ποικιλία των τίτλων κάτω από τους οποίους εμφανίζεται σε διαφορετικούς κώδικες, έχει περιπλέξει περαιτέρω την επιστημονική κατανόηση. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι περισσότεροι ερευνητές έχουν παραβλέψει τις προαναφερθήσεις προηγούμενες μαρτυρίες και ανταυτού υποθέτουν ότι οι θρήνοι επί του τάφου εμφανίστηκαν μόνο στο Λυκόχος της Βυζαντινής περίοδου, δηλαδή το 13ο και το 14ο αιώνα. Η κατάσταση επισκιάζεται περαιτέρω από την απώλεια χειρογράφων κατά τη διάρκεια των αιώνων, την περιορισμένη πρόσβαση των προηγούμενων μελετητών σε βασικές πηγές, των οποίων οι απαρχαιωμένες υποθέσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν το μεταγενέστερο ακαδημικό έργο, και τον προφανή πολλαπλασιασμό των κειμένων θρήνη στον τάφο μετά το 13ο αιώνα. Στη διάδοση αυτής της λογοτεχνικής και λειτουργικής παράδοσης άρχισαν να παίζουν ενεργό ρόλο τα αγιορείτικα μοναστήρια, όπως και άλλα εξέχοντα μοναστικά κέντρα, όπως η Μονή της Αγίας Εκατερίνης του όρου Σινά. Οι θρήνοι επί του τάφου ενσωματώθηκαν όχι μόνο σε περίπλοκες λειτουργικές ανθολογίες και τριώδια, αλλά και σε βιβλία ορών. Η λειτουργία γνωστή ως θρήνος της Υπεραγίας Θεοτόκου, που αναφέρεται και ως επιτάφιος, η ταφή του Χριστού ή απλά η θρήνη στον τάφο, κατέχουν ένα από τα κεντρικά μέρη του πασχαλιάτικου κύκλου. Γιορτάζονται το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής και δεν συμμορφώνονται με τη δομή μιας τυπικής κηδείας για έναν λαϊκό. Αντίθετα, αποτελεί έναν ύμνο δοξολογίας για το θρίαμβο της ζωής επί του θανάτου, μια βαθιά υπενθύμηση της υπόσχεσης του Κυρίου να αναστηθεί, να συντρίψει τις αλυσίδες της κόλασης και να ελευθερώσει τις ψυχές των προγόνων. Ο θρήνος της Θεοτόκου συμμετέχει έτσι στην ευρύτερη διαδικασία διαμόρφωσης των λειτουργικών κειμένων για την περίοδο του Πάσχα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και λυπάμαι για την αγγλική προφορά μου, λέει ο μιλητής. Μην ανησυχείς, η παρουσίασή σου ήταν εξαιρετική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ενδιαφέρον θέμα. Υπάρχουν ίσως ερωτήσεις από τους ομιλητές. Δεν βλέπω κάποια ερώτηση στα σχόλιά μας, στο YouTube. Όχι. Τότε λοιπόν έχουμε τελειώσει αυτή τη συζήτησή μας. Ήσασταν όλοι εξαιρετικοί ομιλητές, μιας και δεν υπήρξε καμία ερώτηση. Ευχαριστώ όλους που είστε σήμερα εδώ, στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, στο medievalist.net. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε όλους. Τζον, θα ήθελες να πεις δύο λόγια για το κλείσιμο? Ευχαριστώ πολύ, Ζωή. Θα κάνω μια ερώτηση στον Κρίστιαν, αν δεν υπάρχει πρόβλημα. Κατανοώ από τις γνώσεις που έχω σε αυτό το περιεχόμενο για τη σημασία του θρήνου, όπως είπαμε, είναι... Το βλέπετε αυτό και στην καθημερινότητα τώρα? Αυτά τα κείμενα είναι αρκετά σημαντικά στη λειτουργία όσον αφορά την γενική λογοτεχνία της χώρας σας? Ναι, αυτά τα κείμενα είναι σημαντικά, αλλά θεωρώ
interpreted in the liturgy's wife is Πως very, very later, maybe in the ερμηνεύονται πολύ late Middle αργότερα Ages. στις Yes, λειτουργίες, it's translated στα μέσα του Μεσαίωνα δηλαδή θα both έλεγα, έχουν languages, not μεταφραστεί only Bulgarian, από παλιές Serbian, Russian, σλαβικές γλώσσες, όχι but απλά τα it's βουλγαρικά, very αλλά τα late σερβικά, τα in ρωσικά, in late Middle Ages. αλλά είναι κατά τη διάρκεια In του 13th Μεσαίωνα century, αυτό. we Το see 13ο as αιώνα part βλέπουμε, of the liturgy, as part of the services, το the βλέπουμε Passion ότι είναι services. μέρος της λειτουργίας, Before then, μέρος we see ε, only της λειτουργίας του part Πάσχα. of the collections, Παλαιότερα βλέπαμε with μόνο monastic ορισμένες use, συλλογές monastic, μοναστικής χρήσεως, maybe tense topics, μοναστικούς and όρους, ας το πούμε έτσι, the μοναστικά problem θέματα. with this lamentation is Και ένα πρόβλημα με αυτούς τους which is the θρήνους original. So είναι ότι one δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πρωτότυπος, ποιος είναι one ο of the αρχικός. scholars think that Ένας από τους the μελετητές θεωρεί origin ότι of the service ο is the πρωταρχικός text of θρήνος Saint της λειτουργίας Romanus είναι το in 6th κείμενο century. του We Αγίου others think Ρωμανού that του 6ου this αιώνα. is Άλλοι πιστεύουν ότι the αυτό text of είναι Saint Simon Metaphrast το in 10th κείμενο century, but I του think that Αγίου this is speculation. Σημεών του 4ου αιώνα, αλλά εγώ Thank you πιστεύω for ότι that. αυτά είναι I don't know υποθέσεις. that I Ευχαριστώ πολύ. answer in your question, but No, yeah, that was perfect. Δεν Thank ξέρω you αν very απάντησα much. την ερώτησή σας. Ναι, ήταν τέλειο. And I Ευχαριστώ suppose πάρα it πολύ. remains really to thank all of the speakers today. Οπότε λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Thank you for ομιλητές the wonderful σήμερα. selection of papers and for Ευχαριστώ για contributing to αυτή our την annual εξαιρετική Easter events. παρουσίαση This has been our των third εργασιών calendar σας. conference in recent weeks, Χαιρόμαστε and we're very πλέον happy που to continue doing κάθε them χρόνο with το us Πάσχα this με την year Ορθόδοξη through this Ακαδημία year's Κρήτης installment παρουσιάζουμε of αυτές Easter τις πολύ conference. ενδιαφέρουσες Thank you so εργασίες. much for all the Χαίρομαι effort που and ήσασταν research you put μαζί into μας. your Ευχαριστώ για την papers. προσπάθειά σας και την And έρευνα που we κάνατε φυσικά. hope you'll join us at future events that take place. Ελπίζουμε να Please είστε keep an eye ξανά on our κοντά social μας σε media for μελλοντικές events that are forthcoming, συζητήσεις, να conferences έχετε that το are νου coming and σας so forth. για We τα hope to see επόμενα you again. συνέδρια, τα επόμενα εργαστήρια και θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά Thank μας. once again, and of course, Ευχαριστούμε λοιπόν special πάλι. thanks to our translator, Mrs. Ευχαριστούμε την Kyriakopoulou, for her διερμηνέα μας, Μέρη job Κυριακοπούλου, effort για to τη support βοήθειά and date της. this conference. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας So, μετέφερε στα unless there are ελληνικά no το questions περιεχόμενο from του our συνεδρίου. audience, from our audience, Αν δεν so υπάρχουν I think λοιπόν we can close ερωτήσεις, the event. μπορούμε να κλείσουμε So, τη happy Easter, συζήτησή μας. everyone, Καλό and Πάσχα λοιπόν have σε enjoy όλους και this holiday ελπίζουμε να days. σας Bye bye. δούμε σύντομα και να περάσετε όμορφα Goodbye, αυτές thank τις you. γιορτές. Χαίρετε. Goodbye, thank you. Αντίο σας. Thank you.